Hello everyone, I am Sajmeera. I am studying first year in ACRA curriculum. Now I am going to discuss the topic Coffee Board of India. Now we see the history of coffee, how coffee was came to India. This was the Coffee Board logo. Coffee was came from Yemen through an Indian saint named Baba Budan. The hills of Chikmagalur in Karnataka was the first place where coffee were grown in 1670. காஃபி ஆனது இந்தியாவுக்கு பாபா பூதான் அப்படின்றவரால் ஏமன்லேருந்து கொண்டு வரப்பட்டது. அது முதல்ல எங்கே விளைவிக்கப்பட்டது அப்படின்னு பார்த்தோன்னா கர்நாடகா மாநிலத்தில் இருக்கிற சிக்கமங்களூர் அப்படின்ற கிராமத்தில் தான் விளைவிக்கப்பட்டது. The Government of India established the Coffee Board through a constitutional act, Coffee Act 7 of 1942, under the control of Ministry of Commerce and Industry. The board comprises 33 members, including the chairman, who is the chief executive and appointed by the Government of India. இந்த காஃபி போர்டை யார் ஆரம்பித்தாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இந்தியன் கவர்மெண்ட் தான் ஆரம்பிச்சது. இது எந்த சட்டத்தின் கீழே ஆரம்பித்தாங்க அப்படின்னா காஃபி ஆக்ட் 7 ஆஃப் 1942 அப்படின்ற ஒரு சட்டத்துக்கு கீழே ஆரம்பித்தாங்க. இந்த போர்டில் மொத்தமாக 33 மெம்பர்ஸ் இருப்பாங்க. அதில் வந்துட்டு சேர்மன் தான் ஹெட்டு. அந்த ஹெட்டை செலக்ட் பண்ணுறது நம்ம கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா. Until 1995, the coffee board only export the coffee and sells the coffee within the country. After that, coffee marketing become the private sector due to the economic liberalization in India. 1995க்கு முன்னாடி வரைக்குமே காஃபி போர்டால் மட்டும்தான் காஃபி ஏற்றுமதி பண்ணுறதோ இல்லை இந்த நாட்டுக்குள்ளே விற்பனை செய்கிறதோ இல்லை வந்துட்டு அதை ப்ராசஸிங் பண்ணி காஃபி பவுடராக விற்கிறதோ அந்த வேலையெல்லாம் செய்ய முடிஞ்சது. பட் 1995 அப்புறமா அதை வந்துட்டு ப்ரைவேட் செக்டராக மாற்றிட்டாங்க. The Coffee Board of India managed by the Ministry of Commerce and Industry. The head office is in Bangalore. இது நம்மளுக்கு தெரிஞ்ச விஷயந்தான். இந்த காஃபி போர்டை மேனேஜ் பண்ணுறது த மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் காமர்ஸ் அண்ட் இண்டஸ்ட்ரி. அப்புறம் இதோட ஹெட் ஆஃபீஸ் எங்கே இருக்குது அப்படின்னா பெங்களூர். Now we see the coffee board traditional duties. It includes the promotion of the sales and consumption of coffee in India and abroad, conducting coffee research, financial assistance to establish small coffee growers, safeguard working conditions for laborers, and managing the surplus pool of unsold coffee. இதோட டியூட்டிஸ் என்ன அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா சிறு விவசாயிகளிடம் இருந்து அந்த காஃபியில் வாங்குறது, அப்புறம் அதை நாட்டுக்குள்ளேயோ இல்லை வெளிநாட்டுக்கு ஏற்றுமதி செஞ்சோ அதை விற்பனை பண்ணுறது. அதே போல் காஃபி ரிசர்ச் அப்படின்னும் போது எந்த ஒரு காஃபி பிளான்ட் வந்துட்டு நம்மளுக்கு அதிக ஈல்ட் கொடுக்கும் அப்படிங்கிறத ரிசர்ச் பண்ணுறது. அதே போல் அதோட குவாலிட்டியை எப்படி நம்ம வந்துட்டு இம்ப்ரூவ் பண்ணலாம் அப்படின்றதையும் பார்க்குறது. அதே போல் இந்த சிறு விவசாயிகளுக்கு வந்துட்டு ஃபினான்ஷியல் உதவியும் பண்ணுவாங்க அவங்க. The core activities are research and development, transfer of technology, quality improvement, extending development, support to growing sector, promotion of coffee in export and domestic markets. Now we see the coffee board in Indian economy. India is the third largest producer and exporter of coffee in Asia and the sixth largest producer and fifth largest exporter of coffee in the world. The country accounts for 3.14% of the global coffee production in 2019 to 2020. The coffee production stood at 299,300 million tons during 2019 to 2020. The coffee production during 2020-2021 is estimated at 342,000 million tons. நம்ம இந்தியா தான் காஃபி விளைவிக்கிறதுல 6வது இடத்துல இருக்குது. அதே போல் 5வது இடத்துல ஏற்றுமதி பண்ணுறதுல உலக அளவில் 5வது இடத்துல இருக்குது. Now we see the exports and marketing. In India, 65 to 70% of coffee is cultivated for the export purpose. It is predominantly an export-oriented commodity. Indian coffee is traditionally grown in Western Ghats, spread over Karnataka, Kerala and Tamil Nadu. Coffee cultivation also being expanded rapidly in the non-traditional area of Andhra Pradesh, Odisha as well as in the northeastern states.
நம்ம இந்தியாவில் 65 to 70% காஃபி எதுக்காக விளைவிக்கிறாங்க அப்படின்னா அந்த எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுறதுக்காண்டி தான். அதில் தான் நம்மளுக்கு வந்துட்டு அதிக லாபம் கிடைக்குது. அதே போல் இந்தியாவில் வெஸ்டர்ன் கேட்ஸ், அப்புறம் கர்நாடகா, கேரளா அண்ட் தமிழ்நாடு அங்கே தான் வந்துட்டு அதிக அளவில் காஃபி வந்துட்டு விளைவிக்கிறாங்க. The total coffee export was $738.86 million between April 2019 to March 2020. The total coffee export accounted for $719.50 million from April 2020 to March 2021, and for March 2021 it was $97.41 million. In April 2021, export of coffee stood at $71.56 million. The mission of Coffee Board: to improve production, productivity and quality in undertaking promotional efforts to boost the export and domestic consumption, to guide the overall growth and development of the coffee industry in the country. இந்த காஃபி போர்டோட மிஷன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா, ப்ரொடக்ஷன், ப்ரொடக்டிவிட்டி அண்ட் குவாலிட்டி அப்படின்னும் போது நம்ம இந்தியாவில் விளைச்சலை அதிகப்படுத்துறது, அதே போல் அந்த விளைச்சலானது மிகவும் தரமானதாக இருக்கிறதையும் பார்த்துக்கிறது. அதே போல் ஒரு சிறு விவசாயிகளுக்கு பணங்கள்லாம் கொடுத்து பண உதவி செய்து அவர்களை வந்துட்டு காஃபி விளைவிக்கிறத தூண்டுவாங்க. அதே போல் இந்த காஃபி இண்டஸ்ட்ரி இந்தியாவில் வந்துட்டு உயர்ந்த வளர்ச்சி நிலையை அடைகிறதுக்கும் இவங்க வந்துட்டு உதவி பண்ணுவாங்க. மொத்தமாக சொல்ல போனோம் அப்படின்னா காஃபி போர்டு அப்படின்ற ஒரு அமைப்பானது நம்ம இந்தியாவில் சிறு விவசாயிகள் பண்ணுற அத்தனை காஃபியும் மொத்தமாக வாங்கி அதை வந்துட்டு வெளிநாட்டுக்கு ஏற்றுமதி செய்கிறதோ, இல்லை அதை ப்ராசஸிங் பண்ணி காஃபி பவுடர் ஆக்குறதோ, இல்லை வந்துட்டு காஃபி சம்மந்தமான பொருளாக மாற்றி அதை விற்பனை செய்கிறதோ, இல்லை நம்ம நாட்டுக்குள்ளேயே அந்த காஃபியை வந்துட்டு விற்கிறதோ செய்வாங்க. அதன் மூலம் கிடைக்கிற லாபத்தை அவங்க வந்துட்டு பிரித்து கொடுப்பாங்க. இதனால் பல ஃபார்மர்ஸ் வந்துட்டு லாபமும் அடைஞ்சிருக்காங்க. அதே போல் நம்மளோட இந்தியன் எக்கனாமியும் இதனால் வளர்ந்துருக்கு. இந்த காஃபி போர்டு இந்தியன் எக்கனாமிக்கு ரொம்ப வந்துட்டு ஒரு உதவியாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி இந்த வீடியோவை முடிக்கிறேன். தேங்க்யூ.